welcome to Vijay Physics YouTube channel. Previous videos we have discussed about how to draw the ray diagrams and what are the easy steps to draw the ray diagrams and what are the properties we learn. And today we are going to learn about sign conventions and what are those sign convention and what are the use for that sign convention in mirror problems. Okay, here the first sign convention is the object should place left hand side always. So while placing the objects in front of a mirror, you should place always object left hand side. This is the left hand side, this is right hand side. So left hand side. Okay, now the next point, next one, all the distances are measured from the pole. So all the time we need to measure the distance from the pole. That means from here onwards. This is a pole, no? Here onwards. Why? Because we are always placing the object left hand side. We need to measure the distances from the pole itself. Actually, we can go for the third point. What is the third point? Now see the third point. The distance measured in the direction of the incident ray taken as positive, if opposite direction taken as negative. See, what is the first rule? All the objects should be placed left hand side. And what is the second rule? The distance should be measured from the pole. If you are measuring, this is the incident direction. Okay, if you are measuring this direction, the value will be positive. The value will be positive. If you are checking opposite to the incident direction, value will be negative. See, this is the incident direction. If you are moving from the same direction of the incident ray taken as positive, if you are moving in opposite direction of the incident ray taken as negative. But already second point explain about what all the distances measure from the pole. So all the time you need to measure from the pole itself. That means what? Always the values will be negative. Always the values will be negative. The next fourth point. See, fourth point. Height of the object HO and height of the image HI taken as positive, placed above the principal axis, and taken as negative, placed below the principal axis. See, this is the concave mirror. So object should be placed left hand side, and if an object or image is formed above the principal axis, taken as positive, below the principal axis taken as negative. Above the principal axis taken as positive, below the principal axis taken as negative. These are the four sign conventions. These are very, very important for your examination point of view. 2 mark questions. Okay, and how to remember all these things in an easy way, I'll tell you. Just keep a sight on it. Okay, take a Cartesian method. So like this. So what type of mirror we have now? Concave, convex. And what are the major properties? Do you know? Object distance, image distance, focal length, height of object, height of image. So first we need to know these sign conventions, right? So for this, first we need to check this easy method to remember this all the time. Okay, what are the easy methods? See, it is the Cartesian method. This is plus x-axis minus x-axis. Okay, plus y-axis minus y-axis, right? So whatever the things placed here, the values will be positive. Whatever the things placed here, values will be positive. Whatever the things placed here, values will be negative. Whatever the things placed here, values will be negative. And what is the first sign convention? Object always placed left hand side. So always object. So now measure the object distance from here. So take a concave mirror now. Concave mirror. This is example of concave mirror. Now, so this is a pole now. What is the first point? Object should be placed left hand side. What is the second point? All the distance measured from the pole itself. So in this way you need to measure now. So this way. So these values all are negative. So object distance is negative. Next, so when you are placing here, image also formed below the principal axis or somewhere.
So this value should be placed from here itself now. So ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఆల్సో నెగిటివ్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ పెట్టాము, మనం ఈ డైరెక్షన్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఈ వాల్యూస్ అన్ని నెగిటివ్ కాబట్టి నెగిటివ్. ఇమేజ్ కూడా ఇక్కడనే ఫామ్ అవుతుంది కదా, సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని నెగిటివ్ కాబట్టి నెగిటివ్. ఫోకల్ లెంత్ ఇక్కడనే ఉంటుంది కదా, సో ఇది కూడా ఇక్కడి నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా, సో ఈ వాల్యూ కూడా నెగిటివ్. ఫోర్త్ పాయింట్ ఏం చెప్పావు, ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ అబోవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ పాజిటివ్. సో ఇది అబోవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కాబట్టి పాజిటివ్. సో ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, నెగిటివ్. దీస్ ఆర్ అబౌట్ సైన్ కన్వెన్షన్స్. ఓకే, అబౌట్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. హియర్ ఇన్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ వన్ ఎక్సెప్షన్ ఈస్ దేర్. వాట్ ఈస్ దట్? ఓన్లీ కండిషన్. ఏ కండిషన్ అన్నా, ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ పి అండ్ ఎఫ్. పి అండ్ ఎఫ్ అంటే ఇక్కడ ప్లే చేస్తే మనకి ఏమైంది, ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ బిట్వీన్ పి అండ్ ఎఫ్ అయితే ఏమైంది నాన్న, ఇలా వెళ్ళిపోయింది, ఇలా వచ్చేసింది, మనకి వెనక ఫామ్ అయింది ఇమేజ్, అంతేనా? సో ఆబ్జెక్ట్ బిట్వీన్ పి అండ్ ఎఫ్ ఎక్కడ వచ్చేసింది, ఇక్కడ పెట్టేసాము. ఇది పి, ఇది ఎఫ్, ఆబ్జెక్ట్ పెట్టేస్తే సో వెనక ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది. రే డయాగ్రామ్ మనం చూసాం, ఇమేజ్ అంటే వెనక ఫామ్ అయింది, అంటే ఇమేజ్ ఇక్కడ కూడా ఫామ్ అవుతుంది ఛాన్స్ ఉంది కదా. సో అందుకోసం ఈ కండిషన్లో ఓన్లీ వన్ కండిషన్, దట్ విచ్ కండిషన్, పి అండ్ ఎఫ్. అప్పుడు ఏంటిది, ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, ఇక్కడ కదా. సో అందుకే ఈ కండిషన్లో ఏంటిది, పాజిటివ్. ఏ కండిషన్, పి అండ్ ఎఫ్ కండిషన్. అప్పుడు ఇమేజ్ కూడా అబోవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ వస్తుంది, అప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఇమేజ్ హైట్ ఏమొస్తుంది, పాజిటివ్. ఎప్పుడు, పి అండ్ ఎఫ్ కండిషన్. ఓన్లీ ఈ ఒక్క పి అండ్ ఎఫ్ కండిషన్ తప్ప మిగతా అన్ని కండిషన్లో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉంటుంది. ఓన్లీ ఇది పాజిటివ్. పి అండ్ ఎఫ్ కండిషన్లో మాత్రమే ఇది బ్యాక్ ఎండ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ వాల్యూ ప్లస్లో ఉంటుంది అండ్ హైట్ కూడా ప్లస్లో వస్తుంది. నౌ ఎగ్జాంపుల్ టు కాన్వెక్స్. ఓకే, కాన్వెక్స్ ఇదేగా కాన్వెక్స్, ఇది కాన్వెక్స్. ఫస్ట్ పాయింట్, ఆబ్జెక్ట్ ఆల్వేస్ ప్లేస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కాబట్టి ఏంది, నెగిటివ్. దీని ఫోకల్ లెంత్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ వస్తుంది, సో పాజిటివ్. ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతున్నానా, ఇలా కదా మనం డ్రా చేసింది, ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇది కూడా ఫోకల్ లెంత్ ప్లస్, ఇమేజ్ కూడా ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్, హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్, హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ అబోవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కదా ప్లస్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇది కాన్కేవ్లో మైనస్ 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 బట్ ప్లస్, బట్ ఓన్లీ పి అండ్ ఎఫ్ కండిషన్ ప్లస్ ప్లస్. కాన్వెక్స్లో మైనస్ ప్లస్ 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 ప్లస్. ఇవి వీటిని ఉపయోగించి మనం ఏం సాల్వ్ చేస్తాము, మిర్రర్ ప్రాబ్లమ్స్ అని సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ విల్ సీ ద మిర్రర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో వాట్ previously we discussed about sign conventions. In examination point of view, don't write these sign conventions. You need to write the word form sign convention compulsory. Some of the students in examination point of view, they wrote this one but not this one. You need to write in this form. Okay, now we can go for the mirror formula. Okay, see what is mirror formula. 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, or 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v, or f is equal to uv by u plus v. Here f is focal length, v is image distance, u is object distance. By using this formula, any one of these, this or this or this, any one of these, you can calculate the image distance. Why we need to calculate the image and object distance means, from the ray diagrams we know that one image formed somewhere. Okay, from the ray diagram we know that image formed somewhere, but what exact distance it formed, so for that we need to calculate. Okay, so ray diagrams నుంచి మనం ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది ఎక్కడ, బియాండ్ సీనో బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సీనో ఫామ్ అవుతుంది, కానీ ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అనేది తెలియదు కదా. ఆ వాల్యూ తెలుసుకుంటానికి మనము మిర్రర్ ఫామ్లో వాడతాము. ఓకేనా, ఈ మిర్రర్ ఫామ్లో వాడి మనము ఆ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. సో మిర్రర్ ఫామ్లతో పాటు మనకి ఇంకోటి ఏం కావాలి, మ్యాగ్నిఫికేషన్. సో లెట్ వి see now magnification. What is magnification? The ratio of height of the image and height of the object, that means hi by hu, or the ratio of negative of image distance and object distance. These are the sign convention magnifications. So magnification is this formula, m is equal to
hi by hy is equal to minus v by u. Then what is magnification? In the sense, how many times image will be magnified, అంటే ఎన్ని టైమ్స్ పెద్దగా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది ఇంత చిన్నగా ఇమేజ్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఇమేజ్ ఎంత వచ్చింది, దీనికి ఇంత పెద్దగా వచ్చింది, అది ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది, 2 టైమ్స్ ఉందా, 3 టైమ్స్ ఉందా అని చెప్పేదే మ్యాగ్నిఫికేషన్. దట్ మీన్స్ బల్జింగ్, పెద్దగా కావడం, ఎంత పెద్దగా అయిందని చెప్తాము బై ద వాల్యూస్. ఓకే, సో దట్ is a very very important one. So remember, keep remember this one. This may appear in 1-2 marks questions. Okay, if the m value is equal to 1, that means m is equal to 1, the size of the image is same to object. The size of the image is same to object size. Okay, m value is greater than 1, then the size of image is more than object. M is less than 1, that means the size of image is less than object. And minus indicating real inverted, plus indicating virtual erected. So remember carefully these. So very very important questions. M value will be 1, that means same size image. M is greater than 1, that means the m అంటే ఆ ఇమేజ్ ఎంత ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ కన్నా పెద్దది. m వాల్యూ 1 కన్నా చిన్నగా ఉంటే ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ కన్నా చిన్నది. అంటే ఆ ఇమేజ్ పెద్దదా చిన్నదా ఎట్లా చెప్తాము, m వాల్యూ బేస్ చేసుకొని చెప్తాము. ఆ వాల్యూ ముంగల మైనస్ ఉంటే అది రియల్ ఇన్వర్టెడ్, ప్లస్ ఉంటే వర్చువల్ ఎరెక్టెడ్. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. Now see the question. Write the properties of image of m is equal to plus 3/2. From that what we conclude, first m value will be what? 3/2 means what? It is less than 1 or more than 1. Check once. 3 2 1s are 2 point, okay, 5 1.5. That means 3/2 is more than 1. So that's why what is the image? Image is bigger image or enlarged image. And here symbol is what? Plus indicating what? Virtual and erected. So what are the properties of image? Image enlarged and virtual erected. Okay, the next example 2. So m is equal to and minus 1/2, and which type of mirror it is. Also may I extend the question, which type of mirror and where object is located. Now see, what is the value m? 1/2. That means it is less than 1 or more than 1? Less than 1. So image will be small image. Then what is the sign? Minus means real and inverted. So small image real inverted ఏ కండిషన్లో వస్తుందన్న మనకి? స్మాల్ ఇమేజ్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్ ఏ కండిషన్లో వస్తుంది? వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎక్కడ? బియాండ్ సి లేను కదా. ఏంటిది? స్మాల్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్. వేర్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ మిర్రర్ ఇట్ ఈస్? కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ప్లేస్ అయ్యింది? ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్డ్ beyond C. We'll see the next example. Example 3. And m is equal to plus 1/2 now. M is equal plus 1/2. See, now write the properties. First property is
value will be less than 1, so small. Second one, plus virtual. Third one, what? If it is virtual, inverted. What kind of mirror it is? See, now draw the diagram. So small, virtual, inverted, that means what? Convex, right? Somewhere object placed, F and C. This one, okay. Which one? This one, small, and a virtual, erected. So which mirror it is? Convex. So where object is placed? In front of the mirror. So like this way you need to solve whatever the problems. Okay, now we can go for the mirror problems. Now listen the question. An object is placed in front of a concave mirror at 20 centimeters of its focal length 15 centimeters and find the image distance. 20 centimeters, 15 centimeters. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇవ్వగానే మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలన్నా, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది అని అర్థం చేసుకోవాలి మైండ్లో. ఇక్కడ ఇమాజినరీగా మైండ్లో ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది, ఫోకల్ లెంత్ ఎంత 15, అప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎంత అవుతుంది 30 అవుతుంది, ఎందుకంటే దీని డబుల్ కదా. ఫోకల్ లెంత్ 15, ఓకే లెట్స్ సి 15, ఇక్కడ ఏమవుతుంది 30 అవుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది 20, అంటే ఎక్కడ ఉంది నాన్న సి అండ్ ఎఫ్ మధ్యలో ఉంది. ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది బియాండ్ సి. బియాండ్ సి అంటే ఎంత ఉండాలి, మోర్ దెన్ 30 రావాలి వాల్యూ. వాల్యూ ఎంత రావాలి, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ వాల్యూ మోర్ దెన్ 30. ఇది మనం మైండ్లో చెక్ చేసుకోలేదు. నౌ సొల్యూషన్. What is the given data? What is the given data? Object distance ఎంతనా 20 centimeters. What is the focal length? ఎంత f ఎంతనా 15 centimeters. Focal length 15 centimeters. And now what we need to find out? Image distance. ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డైరెక్ట్ ఈ వాల్యూస్ని మిర్రర్ ఫామ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామా, చేయకూడదు. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్లో ఉన్న వాల్యూస్ డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదు. మరి ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలంటే ఆ వాల్యూస్ని సైన్ కన్వెన్షన్లోకి మార్చుకుని ఆ తర్వాత మాత్రమే మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అక్కడ చూడండి, యాజ్ పర్ సైన్ కన్వెన్షన్స్ ఏంటన్నా. ఇప్పుడు చూడండి యూ ఎంత అవుతుంది, యూ కాన్కేవ్ మిర్రర్ కాబట్టి యూ ఏంటి మైనస్, సో ఇట్ ఈస్ బికమ్ మైనస్ 20 సెంటీమీటర్. ఫోకల్ లెంత్ కాన్కేవ్కి ఫోకల్ లెంత్ ఏంటి మైనస్ 15 సెంటీమీటర్. వి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నౌ మిర్రర్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ద మిర్రర్ ఫార్ములా? మళ్ళీ చెప్తున్నాను, డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదు. కంపల్సరీ ఇచ్చిన వాల్యూస్ని మిర్రర్ ఫామ్లోకి మార్చుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, now 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. Now 1 by f ఎంత minus 15, 1 v ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, u ఎంత లైక్ minus 20. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, ఈ -20 వాల్యూని ఇటు పంపించేస్తున్నాను. ఓకేనా, దట్ ఇంప్లైస్ 1 by v ఈజ్ ఈక్వల్ -20 కదా టోటల్, ఇటు వచ్చేస్తే +20, మైనస్ అలానే ఉంటుంది -1 by 15. ఇది మనకు వచ్చిన వాల్యూ. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఈ రెండింటిని ఎల్సిఎం చేయాలి. ఏం చేయాలి, ఎల్సిఎం ఏంటి 20, 15. చూడండి 5 టేబుల్, 5 4s 5 3s. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ వాల్యూ. 5 into 4 20, 20 into 3 60. ఎల్సిఎం ఎంత 60. 20లో 6 10 టైమ్స్ పోతుంది, 3 టైమ్స్ 23s, సో 3. 15 4s, సో 4. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 1 by v. 1 by v ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్ -1 by 60. బట్ మనకు కావాల్సిన వాల్యూ ఏంది v. సో v ఈజ్ ఈక్వల్ టు -60 సెంటీమీటర్స్. v ఈజ్ ఈక్వల్ టు -60 సెంటీమీటర్. ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇందాక ఏమనుకున్నాము, ఇమేజ్ అనేది ఆఫ్టర్ 30 ఉంటుంది, అంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటే 30 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. 30 కన్నా ఎక్కువ ఉంది కదా, 60 వచ్చింది కదా. సో ఆన్సర్ ఈజ్ రైట్. దిస్ ఈజ్ ద వే యూ నీడ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, వాల్యూస్ తీసుకోవాలి, దాన్ని సైన్ కన్వెన్షన్లోకి మార్చుకోవాలి, దాని తర్వాత ఫార్ములాలో పెట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. దెన్ వీ కెన్ చెక్ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్. నౌ సీ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్. 4 centimeter height of the object is placed in front of a concave mirror at 30 centimeters
when focal length is 20 centimeters. Find the image distance and image height also. ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్కి ఈ క్వశ్చన్ తేడా ఏంటి, లాస్ట్ క్వశ్చన్లో ఓన్లీ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫోకల్ లెంత్ ఇచ్చేసి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఈ క్వశ్చన్లో హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఇచ్చాడు. సో మనకి అడిషనల్గా ఏం పడుతుంది, మ్యాగ్నిఫికేషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూద్దాం. గివెన్ డేట్ ఏంది, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత 30, ఫోకల్ లెంత్ ఎంత 20, హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఎంత 4. ఓకే, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇమేజ్ హైట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి యాజ్ పర్ ద సైన్ కన్వెన్షన్. యూ ఏంటి కాన్కేవ్ మిర్రర్ కాబట్టి -30, ఎఫ్ ఏంటి కాన్కేవ్ కాబట్టి -20, హెచ్ఓ ఆబ్జెక్ట్ హైట్ ఎప్పుడు కూడా ఎబోవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కదా ప్లస్. మిర్రర్ ఫామ్లో 1/f = 1/v + 1/u. ఫార్ములాలో ఏంటి 1/-20, 1/v + 1/-30. ఇది మీరు సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, v = -60 వస్తుంది. నౌ ఇది మనకి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసింది కదా. ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం దీన్ని బట్టి ఏం చెప్తాము, మైనస్ వచ్చింది కదా, ఇది ఏంటి నాన్న, రియల్. మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి రియల్. అండ్ 60 కదా, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ 60, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత 30, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ 30, ఇమేజ్ 60 వచ్చింది. సో ఎక్కడ ఉన్నట్టు, ఫోకల్ లెంత్ ఎంత 20, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎంత 40, మరి ఇమేజ్ ఎక్కడ వచ్చింది 60, 20, 40, 60 కదా, అంటే బియాండ్ సి. బియాండ్ సి, ఇమేజ్ ఫార్ములేట్ బియాండ్ సి. నౌ హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దానికోసం ఇది మ్యాగ్నిఫికేషన్. m hi/ho -v/u. Now see, that implies hi find out చేయాలి మనం. ho ఎంత +4 మైనస్ ఆఫ్ v ఎంత -60, v -60 కదా, -60, u ఎంత -30. ఈ వాల్యూస్ తీసుకోకూడదు, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ వాల్యూస్ తీసుకోకూడదు. మా క్యాల్కులేషన్ మొత్తము యాజ్ పర్ సైన్ కన్వెన్షన్ వాల్యూసే ఉండాలి. సో ఇక్కడ అంతా -30, మైనస్ క్యాన్సల్, 31s 32s, దట్ ఇంప్లైస్ hi = -2 × 4, hi = -8 centimeters. మరి ఏ ఇమేజ్ అయినా ఆబ్జెక్ట్ హైట్ ఎంత ఉంది 4 centimeters, ఇమేజ్ హైట్ ఎంత వచ్చింది 8, అంటే ఏమిటిది, ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్. ఓకేనా. సో ఇలా మనం క్యాల్కులేషన్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటాము. రైట్, నెక్స్ట్ see this question is, it is somewhat different question. See, magnification produced 4 times by a concave mirror when object is placed at 20 centimeters in front of the mirror. Find the focal length. అంటే మనం ఏంటి ఈ ప్రాబ్లమ్ కింది నుంచి చేసుకుంటూ రావాలి, ఎందుకంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇచ్చాడు, ఫోకల్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో కింది నుంచి ఫస్ట్ ఏంటి, సొల్యూషన్. గివెన్ డేటా, వాట్ ఈస్ ద డేటా నాన్న, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత 20 centimeters, మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎంత, m = 4 times. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఫోకల్ లెంత్. సో మనకి మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా అయినా, మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏంటి, hi/ho -v/u. సో మనకున్న టర్మ్స్ ఏంది, m ఉంది, మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఉంది, u ఉంది, v ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చుగా. అంటే మనం ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇది ఆర్ ఇది, హైట్ గురించి మనకు సంబంధం లేదు కాబట్టి దీన్ని చూసుకున్నాం. సో m = -v/u, m వాల్యూ 4 -v/u వాల్యూ ఎంతనా, యాజ్ పర్ ద సైన్ కన్వెన్షన్స్, కాన్కేవ్ కదా సైన్ కన్వెన్షన్ కాబట్టి ఏంటి -20, మైనస్ క్యాన్సల్, v = how much, 80, v = 80 centimeters. ఓకే, v వచ్చేసింది. నౌ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్, వాట్, ఫోకల్ పాయింట్. ఓకేనా. సో సి, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, మిర్రర్ ఫార్ములా, 1/f = 1/v + 1/u. So we have v value, we have u value, then we can find out 1/f = 1/80 + 1/-20. So see here, it is a concave mirror, no, minus. Okay, minus, it is a concave, right, minus. Next here also minus, here also minus. 1/f = how much, what is LCM, 80 and 20, 5 table, 5
1s, how many remaining 3, 5 6 and 5 4s, 4 table, 4 4s, 4 2s, next to 2 table, 1s, 2s, 1s, 1 2s 2, 2s 4, 4 4s 16, 5 80. So minus 1 minus 4, 20 into 4 80, no, minus 4. So 1 by f is equal to minus 5 by 80. F is equal to how much? 80 by minus 5. Reciprocal. Okay, na? Reciprocal this one. 5 1s, 5 16s. F is equal to how much? Minus 16 centimeters. Like this way, you can calculate the problem easily. Okay. To that we have discussed the problems. Up to that we can complete the lesson, and some other 1 mark questions are there in this lesson. See what are those 1 mark questions. Listen carefully, very very important one. First one is what? First one is drawing the diagrams. Drawing the diagrams. What are the questions like? See, previously I told you about the table. అడుగుతాడు, ఎలా అడుగుతాడు? డ్రా ఏ diagram for small real image. స్మాల్ రియల్ ఇమేజ్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? స్మాల్ రియల్ ఏ కండిషన్ అన్నా మనకి? స్మాల్ రియల్ బియాండ్ సి, ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్డ్ బియాండ్ సి, అంతేగా? చూడండి, సిఎఫ్. సో ఇఫ్ placed beyond C, see we will get small real. This is the అంటే ఆన్సర్ ఏంటన్నా? ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ ఏంది? బియాండ్ C. One more question. You need to draw with pencil. Next, draw a diagram for enlarged real. enlarged real ఏంటి? enlarged real between object placed between F and C. We'll see now. ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, enlarged real అన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకొకటి అడుగుదాం. స్మాల్ వర్చువల్ ఏంటి? స్మాల్ వర్చువల్ ఏంటన్నా? కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఓకేనా? సో ఓకే, ఎఫ్సి. ఇట్లా అనమాట. అంటే మనకు చెప్పాను లెసన్లో ఉన్న లాస్ట్ టేబుల్ నుంచి ఆ ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకుంటే డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడం అడుగుతారు. అలానే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇక్కడ ఏంది? టాపిక్ ఏంటి? ఇన్కంప్లీట్ డయాగ్రామ్స్. ఏంటి ఇన్కంప్లీట్ డయాగ్రామ్స్? చూడండి, ఇలా అడుగుతాడు. ఫస్ట్ ఇలా ఇచ్చేసి కంప్లీట్ ద డయాగ్రామ్ అంటాడు. సో ఇదేంది? ప్యాలెట్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కదా, అయిపోయింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫోకల్ పాయింట్ అనుకోండి, ఇలా ఇచ్చేసి అడుగుతాడు. ఇదేంటి? పాసింగ్ త్రూ ఫోకల్ పాయింట్ కదా, ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఇలా ఇంకోటి ఎలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈటొక్క రే ఇస్తాడు, ఇచ్చేసి కంప్లీట్ ద రే డయాగ్రామ్ అంటాడు. ఏంటి? పాసింగ్ త్రూ ద ఫోకల్ పాయింట్, ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, అయిపోయింది. ఇలా అడుగుతాడు. ఇవేంటన్నా? అన్నీ కూడా రూల్స్ ఏంటి? ఇది రూల్, ఇది ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, పాసింగ్ త్రూ ద ఫోకల్ పాయింట్, ఇది పాసింగ్ త్రూ ద ఫోకల్ పాయింట్. కొన్నిసార్లు ఎలా అడుగుతాడు? రూల్ లేకుండా అడుగుతాడు. అంటే ఎక్కడో అక్కడ చూద్దాం. సో ఇది ఎఫ్, ఇది సి, ఇక్కడ ఉంది రే. ఇది రూల్ ఉందా దేంట్లోనా? లేదు. రూల్ ఉందా మనకి? ఏదన్నా లేదు. కాబట్టి మరి ఏం చేయాలి? ఇటువంటి కండిషన్లో, రూల్ ఒబే చేయని కండిషన్లో మనం ఏం చేస్తాము? రే నుంచి మనం ఒకటి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి డాట్ లైన్ వేసుకుంటాము. వేసుకున్న తర్వాత ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉందో ఈ యాంగిల్తో ఒక రే డ్రా చేస్తాము. ఈ రే అనేది ఫోకల్ పాయింట్స్ పోకపోవచ్చు, మనకు అవసరం లేదు. బట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి వేసుకునే రే ఏంటన్నా? నార్మల్.
ఇది వేసుకున్న తర్వాత సేమ్ యాంగిల్తో ఇంకో రే డ్రా చేస్తాం. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రే ఏది రూల్ ఒబే చేస్తుందా? లేదు. మరి దీనికి కంప్లీషన్ ఎలా చేస్తాము? ఇది పాయింట్ కదా, ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేయాలి? సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి వేసుకోవాలి. దీని ఏమవుతుంది అప్పుడు? నార్మల్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇది వేసుకున్న తర్వాత ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉందో ఇంకో యాంగిల్తోనే రే డ్రా చేస్తాం. ఇది ఫోకల్ పాయింట్ నుంచి పోతూ లేదు కదా సార్, నో ప్రాబ్లం, మనకు అవసరం లేదు. మనకి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి నార్మల్ వేసుకొని యాంగిల్ ఎంత ఉందో యాంగిల్తో రే డ్రా చేస్తే కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇన్సిడెంట్. ఇది రిఫ్లెక్టెడ్. ఓకేనా? ఇంకోటి చూద్దాం. సమ్వేర్ ఇది ఎఫ్, ఇది సి, ఇక్కడ నుంచి పోయింది అనుకుందాం. ఇది చూస్తానికి ఎలా ఉంది? యాక్చువల్లీ ఫోకల్ పాయింట్ నుంచి పోయినట్టుగా ఉంది, బట్ ఫోకల్ పాయింట్ నుంచి పోయిందా? పోలేదు. సో మనకేంది? సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి నార్మల్ వేసుకుంటాం. వేసుకున్న తర్వాత ఇలా యాంగిల్ చేసేస్తాం. ఇలా మనకి కంప్లీషన్ అడుగుతాడు. అలానే కాన్వెక్స్ కూడా అడుగుతాడు. కాన్వెక్స్ ఏంది? సింపుల్, ఏదున్నా కాన్వెక్స్ ఏంటన్నా ఎఫ్ సి. ఎలా ఉన్నా అది ఇలా వచ్చేసి ఇలా పోవడమే. ఓకేనా? ఇలా ఉంటుంది. ఇది ఇన్కంప్లీట్ రే డయాగ్రామ్. సో దీంతో మీకు రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ చాప్టర్లో మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా కవర్ అయ్యాయి. సో దీనిలో ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు కామెంట్ చేయండి, నేను ఆన్సర్ చెప్తాను. అండ్ ఈ లెసన్ విన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మీ నియర్ బై 10th ఫ్రెండ్స్ కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి, వాళ్ళతో చూపించండి. అలానే వాళ్ళతో సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి, ఎందుకంటే ఇది ఎంతమంది దగ్గర పోతే అంతమంది ఈజీగా నేర్చుకుంటారు కాబట్టి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్, కీప్ లవింగ్.